समझाने को प्रयास नहीं किया है। मैंने अपने विद्यार्थी के स्तर पर वह समझाने को प्रयास किया है कि तुम्हारी समझ में वो आ सके। ख्याल आया ना? या लिए मैंने तुम्हारे स्तर पे समझाने को प्रयास किया कि आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, या लिए तुम जो कर रहे हो ठाकुर जी की सामग्री से लेके वस्त्रादिक से लेके, अगर वहां में तुम यदि आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि दैविक के आदि भौतिक को साधारणीकरण प्रक्रिया नहीं लाओगे, यानी अपनी समझ इतनी परिपक्व नहीं तुम अगर पैदा कर पाओगे, तो ठाकुर जी की सेवा तुम्हारी सेवा नहीं बन पाएगी। और यही कारण है कि तुम्हारे घर में श्री ठाकुर जी को सेकंड ग्रेड ट्रीटमेंट मिले, फर्स्ट हैंड और फर्स्ट ग्रेड ट्रीटमेंट तुमको तुम्हारे अपने पति, पुत्र, पुत्री इत्यादि को मिले, तुम्हारे ठाकुर जी को नहीं मिले। दिस इज द बेसिक रीजन। क्योंकि तुम ये कभी रिलेट नहीं कर पाओ कि ये ही साक्षात कृष्ण है। जा दिन ये रियलाइज कर लोगे साधारणीकरण से, वह दिन अपने पति के हाथ में चाय को कप देने से पहले ठाकुर जी को दूध की कटोरी रखोगे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात करके कहीं घर में कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाना चाहिए, ये मेरे कहने को तात्पर्य जरा भी नहीं है। मेरे कहने को मतलब यह है कि हमको अगर घर में श्री ठाकुर जी पधराने हैं, तो श्री ठाकुर जी के पधराने को समन्वय पहले हमको ठाकुर अपने घर में ढूंढना है, वो कोऑर्डिनेशन हमको ढूंढना है। अगर हमारा पति या हमारी पत्नी या हमारे बच्चाएं अगर कहीं या के विरोध में है और कहीं गाली गलौज कर रहे हैं, तो ऐसे अस्वस्थ वातावरण में श्री ठाकुर जी को पधराना एक पाप है, गुनाह है, अपराध है। चलिए अपने घर का वातावरण ऐसा पहले समझने को प्रयास करो। कम से कम जहां तक उदासीनता है वहां तक कोई बात नहीं है, लेकिन एक्टिव विरोध है अगर कहीं, तो थिंक नॉट ट्वाइस बट 10 टाइम्स, 10 बार सोचिए। क्योंकि घर में अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को मालिक, एक छोटे से गोकुल को मालिक बन के, गोकुलनाथ बन के तुम्हारे घर आना चाह रहे हो, वह जगदीश के गोकुलनाथ बन जाने के जो पुष्टि स्वरूप की गरिमा है, वह पुष्टि स्वरूप की गरिमा को तुम अपने घर में अपने जितने भी उपलब्ध साधन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो अकिंचन के भी यहां पधार रहे हैं, सवाल पैसा को नहीं है, सवाल तुम्हारी समझ को है। और वो समझ तुम्हारी टिक रही है तुम्हारे आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक के साधारणीकरण पे। जब तक वाह को साधारणीकरण नहीं कर पाओगे, जब तक तुम स्वाभाविक रूप से ठाकुर जी को न कुछ खिला पाओगे, न कुछ पहना पाओगे, न कुछ पिला पाओगे, न सुला पाओगे, न जगा पाओगे। और बातें तो आगे गई। ठाकुर जी को जगानो, सुवानो, उठानो, बैठानो, नहलानो, श्रृंगार करने, यह सब के लिए तुमको एक अपने सशक्त समझ की जरूरत है, जो समझ शनै शनै धीरे धीरे भाव में अपना आकार ग्रहण कर ले। लेकिन ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मात्र इतनी बात समझानी थी। अब आगे चलें। आई होप कल को विषय साधारणीकरण यानी ये देवतावाद को और अध्यात्म, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, वो मोर और लेस हमको काफी अब स्पष्ट है यहाँ पर। ठीक है, चलो। वो जो 4 विभाजन है यानी प्रमाण, प्रमेय, फल, साधन और उपसंहार के, वहां पे थोड़ा कहना है, वो मैं अभी कहूंगा जब ये को या सारी विषय को मैं पुनः संबद्ध करूंगा, रिलेट करूंगा एक दूसरे से। अब दूसरा श्लोक पढ़ो आप, तीसरा। अब या को यहां पढ़ो आप, ये याद। હવે જેમના હાથમાં પુસ્તિકાઓ છે એમને બધાને સૂચના, શ્લોકના તમામ એક શબ્દને આ હવે જે વાંચીને આમાંથી સંભળાવી રહ્યા છે એમાં પહેલા એક વખતે બધા શબ્દોને ક્લિયર કરી લો કે આ બધા શબ્દો એક્ઝેક્ટલી મળી રહ્યા છે કે નહીં, કે કંઈ કોઈ છૂટી ગયો એવું તો કાંઈ નથી ને, એવું જોઈ લો.
લાલ એ વાંચો. હા પહેલા એ વાંચો. તું અલૌકિકાહ એક મિનિટ સમય આપો કે જેથી લોક કલેક્ટ કરી શકે. તું તું હવે શ્લોકમાં જુઓ કે શ્લોકમાં પણ તું શબ્દ તમને મળવો જોઈએ. બસ ચાલો. તું અલૌકિકાહ તમારા હાથમાં બંને વસ્તુ છે. કદાચ ઘનશ્યામભાઈ સ્પીડથી વાંચી પણ જતા હોય તો વાંધો નહીં, તમે બંનેમાં ટેલી કરીને કન્ફર્મ કરી શકશો. આ બંને વસ્તુ તમારી પાસે છે. તું અલૌકિકાહ વેદોક્તાહ સાધ્ય સાધને સંયુતાહ. બસ ત્યાં અર્ધવિરામ છે. કહેવાનો મતલબ આવ્યો કે તું કે અમે બે પ્રકારથી પુરુષાર્થને બતાવવાની વાત કહી છે. એમાં જે અલૌકિક છે એ વાત હવે પહેલા અમે કહી રહ્યા છીએ, એને સમજાવવા માંગીએ છીએ. એટલે આ વાત કહેવા માટે કે અમે જે બે રીતે પુરુષાર્થ સમજાવવાની વાત કહેલી છે એમાંથી અમે પહેલા અલૌકિકની વાત કરી રહ્યા છીએ કે અલૌકિક પુરુષાર્થ કેવી રીતે આપણે સમજવા જોઈએ. આ વાતનું જે પૂર્વ ભૂમિકા રૂપમાં બેકગ્રાઉન્ડ સમજાવનાર જે છે એ તું છે ત્યાં. એટલે સૌથી પહેલા તું આવ્યો. સાન્વય પદાર્થ યત એટલે જો અલૌકિક વેદોક્ત. અલૌકિક પુરુષાર્થ ક્યાં કહેલા છે? વેદમાં કહેલા છે. અને કેવી રીતે કહેલા છે કે સાધ્ય સાધન સંયુક્ત, એના સમસ્ત પરિકર સાથે ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થ તે પુરુષાર્થના પરિકર એટલે સાધન વગેરે સાથે વેદમાં કહેલા છે. अब आगे श्लोक पढ़ो. નીચે હિન્દી પઢો નીચે. नहीं बस लौकिका बोली. હા લૌકિક અને લૌકિક. હવે લૌકિકની વાત આવી એટલે પેલે લૌકિક પુરુષાર્થથી અલૌકિક પુરુષાર્થોને જુદા પાડવા માટે સૌથી પહેલા તું આવ્યો. એ તું જે છે એ બંનેને ભેદ પાડનારો છે. લૌકિકાહ ઋષિભિઃ પ્રોક્તાહ કહે છે કે લૌકિક ઋષિઓએ કહેલા છે. ઋષિ મહર્ષિઓએ કહેલા જે પુરુષાર્થ છે એને લૌકિક કહેવાય. વેદમાં કહેલા જે પુરુષાર્થ છે એને અલૌકિક કહેવાય. હવે એ ઋષિઓએ પુરુષાર્થ જુદી જુદી રીતે કહેલા છે તો એનો સમાધાન આપે છે કે હા વાત સાચી છે. અનેક ઋષિ મહર્ષિઓએ પુરુષાર્થની વ્યવસ્થા જુદી જુદી રીતે સમજાવેલી છે, પણ એમાં એમનો વાંક નથી. કારણ કે ઈશ્વરે એમને એવી રીતે જ પ્રેરણા આપી અને ઈશ્વરે પ્રેરિત કરેલા વિચારોને અનુસરીને તેઓએ જુદી જુદી રીતે પુરુષાર્થની વ્યવસ્થા આપી છે. આઈ થિંક સો આઈ એમ ક્લિયર. ચલો હવે અહીંયા જોઈ લે. હવે પેલું ગુજરાતીનું આપ વાંચી સંભળાવો. પેજ નંબર 3 કાઢી લેજો હા તમારી પુસ્તિકામાંથી. ચાર્ટમાંથી નહીં, હા પુસ્તિકામાંથી. કેમ કે ગ્રંથ મને સંપૂર્ણ કરવો છે અને મારી પાસે કંઈક એની અમારા ઘનશ્યામભાઈના શબ્દોમાં મર્યાદાઓ છે. એટલે એ મર્યાદાઓના કારણે હું જેટલી મારી ઈચ્છા છે એ પ્રમાણે વિસ્તારમાં નથી જઈ શકતો, પરંતુ પ્રત્યેક પદ સાથે એના પદાર્થ માટે હું
ન્યાય કરવાનો પ્રયાસ કરીશ. એ સામર્થ્ય આપવું એમનું કાર્ય છે. તો વેદ માટે આપણે અત્યારે એટલું સમજીને સંતોષ કરી દઈએ, બધું વ્યાખ્યાનમાં છે જ. અને ક્યારેક કંઈક કોઈક પ્રસંગો એવા ચાલે કે પુનઃ એનું આવર્તન થાય ત્યારે એ પાર્ટ ઉપર પણ જવાશે. કારણ શું છે કે આમાં જેમ આપણે શાસ્ત્રનો જે વિભાજન છે પ્રમાણ પ્રમેયનું, એને પણ આપણે સૂત્ર રૂપમાં સમજવું પડશે ટૂંકાણમાં. એમાં પણ આપણે ડિટેલમાં નહીં જઈ શકીએ. તેથી અમુક પરિસ્થિતિ જે અનિવાર્ય છે એના ઉપર આપણે વિસ્તાર કરશું, અને જે અનિવાર્ય છે અથવા જે માત્ર આપણે આપણી સમજ માટે સમજવા છે, કેમ કે આજે વેદમાં કહેલા પુરુષાર્થ એનું આચરણ આપણે કરી નથી શકતા. વેદમાં કહેલા બતાવેલા પુરુષાર્થોનું આચરણ એના આશય પ્રમાણે આપણે આજે પણ સેવામાં કરી રહ્યા છીએ, જે મેં કાલે વાત તમને બતાવી. આપણા ભક્તિ માર્ગના જે ચારે પુરુષાર્થ છે, સર્વદા સર્વભાવીન ભજનીયો વ્રજાધિપોમાં કહેલા, એ ચારે પુરુષાર્થ વેદનો મૂળ આશય છે, હાર. તેથી વેદમાં બતાવેલા ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષના આશય, જે એનું મૂળ હૃદય છે, એ હૃદય હાર્દ રૂપી આશય રૂપી આચરણ આજે પણ આપણે આપણા સેવામય જીવનમાં, સેવા અને કથામય જીવનમાં એક ભક્ત તરીકે અને એક શરણાગત જીવ તરીકે આજે પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ. આપણા આચાર્યોએ, શ્રી મહાપ્રભુએ જે બતાવ્યા છે આપણને પુરુષાર્થ, એ પુરુષાર્થ વેદનો હાર્દ છે. આટલી વાત સ્પષ્ટ કરી લેજો. અહીંયા વેદનું હૃદય છે વેદમાં બતાવેલા પુરુષાર્થોનું. તેથી આશયના રૂપમાં આજે પણ આપણે એને જીવી રહ્યા છીએ અથવા જીવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ, શ્રી ભગવત કૃપાથી, શ્રી મહાપ્રભુની કૃપાથી, ઉભય શ્રી પ્રભુચરણની કૃપાથી અને શ્રી દાદાજીની કૃપાથી. તેથી એના ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષના વિવેચનમાં હું જતો નથી. અને હવે જે જીવ વિચારિત છે એમાં જેટલું નિર્દેશ કરવા જેવું છે એ હું કરી આપું છું. જો મેં પરમ દિવસ આ વાત તમને સ્પષ્ટ કરેલી કે શ્રી મહાપ્રભુ મોક્ષનો નિર્દેશ કરવામાં એમનો આશય છે, એમનો મૂળ હૃદય ત્યાં રહેલું છે. શ્રી મહાપ્રભુ ધર્મ અર્થ અને કામ ત્રણની બાબતમાં વાત કરવા નથી માગતા. સર્વપ્રથમ મોક્ષની જે વ્યવસ્થા છે, બસ એ મોક્ષ વ્યવસ્થા જ શ્રી મહાપ્રભુ કહેવા માગે છે કે મોક્ષની બાબતમાં શ્રી મહાપ્રભુનો અભિગમ શું છે, પોતાનો મત. બાકી ધર્મ અર્થ કામ માટે શ્રી મહાપ્રભુ બતાવે છે કે તે ઋષિઓ પાસે જઈ અને તમે સમજી લેજો. તેથી આ જે 8મી પંક્તિ છે નીચેથી, એમાં કંઈક ઋષિઓના નામ ગણાવ્યા શ્રી મહાપ્રભુએ માત્ર. મનુ આદિ, વિશાલાક્ષ આદિભિ और નંદી આદિભિ, કપિલ આદિભિ, એવા 4 નામ ગણાવ્યા. જો પહેલા તો છૂટું પાડો, મનુ આદિભિ એટલે મનુ વિગેરે. પછી વિશાલાક્ષાદિ, નંદી આદિ અને કપિલ વિગેરે, કપિલ આદિ. હવે અહીંયા છે ને માત્ર તમે એટલું ધ્યાન રાખજો કે જે 2-3 ઋષિના નામ નિર્દેશ કરી દીધા, એ તો આ જાણે કે આપણને દિશા બોધ એક માત્ર સંકેત કરી દીધું. અને આદિ શબ્દથી અનેક બધા ઋષિઓને અહીંયા બધાને સંબંધિત કરી દીધા. એટલે તમારા ખ્યાલમાં રહે કે ઋષિઓના નામ સહિત ક્યાંક એનો સંકેત માત્ર કરીને પણ એ દિશા આપણને સૂચવી છે. એ
નીચેથી 8મી પંક્તિમાં 3જા નંબરના પાના ઉપર. એટલું ખ્યાલ રહ્યા ને? બસ આટલી વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ, બરાબર? એટલે આમાં ધર્મ અર્થ કામની ત્રણની વાત નીકળી ગઈ. એટલે એ ત્રણની વાતને સેટલ કરી દીધી શ્રી મહાપ્રભુએ કે આ બધા ઋષિઓ પાસે જાઓ અને એમના ગ્રંથો વડે તમે ધર્મ અર્થ કામની વ્યવસ્થા જાણી. બરાબર? હવે ચોથા પાના ઉપર શ્રી ભગવાન અને શ્રી ઉદ્ધવજીના સંવાદના શ્લોકો આપ્યા છે, એનો સંદર્ભ આપ્યો છે. જે પહેલી જ પંક્તિમાં છે, વદંતી કૃષ્ણ શ્રેયાંસી બહુની બ્રહ્મવાદિનઃ. હવે જેટલા પ્રતીક છે, જેટલો શ્લોક આપ્યો છે, બસ એટલી જ વાત સમજાવીને હું આગળ વધીશ, કેમ કે નહીં તો એ બધા રિફરન્સ આપતા અનેક એમાં પુનઃ પછી સમય જશે બહુ. શ્રી ઉદ્ધવજી પૂછે છે કે હે કૃષ્ણ, મૈત્રી રાખતા હતા ભગવાન એમની સાથે, એમને પરમ સખા પોતાનું ગણતા હતા, પરમ મિત્ર. એટલે કે છે કે હે શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્મવાદીના, ધ્યાન આપજો, સ્મૃતિ કરનારા, પ્રગટ કરનારા તમામ ઋષિઓએ સ્મૃતિ પ્રગટ કરી અને સ્મૃતિમાં જુદા જુદા બધા અભિગમો છે, પરંતુ એ તમામ સ્મૃતિઓને પ્રગટ કરનારા ઋષિ મહર્ષિઓનો પોતાનો અભિગમ બ્રહ્મવાદમાં હતો. અને તેથી સમસ્ત સ્મૃતિઓનો આશય છે બ્રહ્મવાદની સરણી, એટલે કે બ્રહ્મવાદની જે પદ્ધતિ છે એ બ્રહ્મવાદની વ્યવસ્થા કે સરણી મુજબ એને આધાર બનાવીને જે આપણા ત્યાં વેદમાં યજ્ઞ યાગાદિક વગેરે કહેલા છે, એ સમસ્ત યજ્ઞ યાગાદિક વ્યવસ્થિત રીતે સંપાદન થાય અને જે યુગ પ્રમાણે જે વ્યવસ્થા થવી જોઈએ તે યુગ પ્રમાણે એના અવકાશ એ લોકોએ આપ્યા, એમાં સ્પેસિંગ આપી. જે વસ્તુ સતયુગમાં થઈ શકતી હતી એ ત્રેતામાં પોસિબલ નહોતી, જે ત્રેતામાં થતી હતી એ વસ્તુ દ્વાપરમાં સંભવ ન રહી, અને જે સતયુગ ત્રેતા દ્વાપરમાં સંભવ હતી એ આજે કલિયુગમાં સંભવ નથી. તે પ્રમાણે યુગ ભેદથી અવકાશ આપ્યા આપણને મનુષ્યોને, ચારે વર્ણને ચારે આશ્રમ પ્રમાણે, અને વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાને યુગ અનુસાર એને વ્યવસ્થિત સમજાવી, એના અવકાશ આપી, એને સપોર્ટ આપી, એને બરાબર ટેકો આપી, અને એ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થાની જે સમજ આપી એનું નામ સ્મૃતિ. અને સ્મૃતિનો મૂળ આશય છે કે વ્યક્તિ પોતાના સ્વભાવ અધિકાર પ્રમાણે બ્રહ્મવાદને મૂળ પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરી અને પોતપોતાના વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા અનુસાર સાત્વિકતા તરફ વધે. તમોગુણ પ્રધાન, રજોગુણ પ્રધાન સ્વભાવની શનૈ શનૈ નિવૃત્તિ થાય અને સત્વ પ્રધાન સ્વભાવ તરફ અને સત્વ પ્રધાન સ્થિતિ સુધી મનુષ્ય પહોંચી શકે. ખ્યાલ આવ્યું ને? તેથી શ્રી ઉદ્ધવજી કહે છે કે જે લોકોએ પુરુષાર્થની વ્યવસ્થા આપી છે, હે કૃષ્ણ, એ બધા બ્રહ્મવાદી તો છે, પણ વાત કંઈ જુદી જુદી રીતે કહી રહ્યા છે. આ બે શબ્દ કહેવા માટે આટલું બેકગ્રાઉન્ડ મેં તમને આપ્યું. ખ્યાલ આવ્યો? એ બ્રહ્મવાદી છે કેમ કે એ સ્મૃતિકારો છે. સ્મૃતિ એમને જુદી જુદી રીતે કરી છે પ્રગટ, એનું કારણ છે કે ભગવાને એમને એ રીતે પ્રેરિત કર્યા છે કે આ રીતે અર્થઘટન કરો. બાકી એમના અંતઃકરણમાં એ જે બ્રહ્મજ્ઞાનની સ્થિતિ છે, એ બ્રહ્મજ્ઞાનની સ્થિતિ એ દુર્બળ નથી. યદ્યપિ વેદથી સિદ્ધ થતું બ્રહ્મજ્ઞાન અને સ્મૃતિથી સિદ્ધ થતું બ્રહ્મજ્ઞાન, એ બંનેની તુલનામાં વેદથી સિદ્ધ થતું બ્રહ્મજ્ઞાન એ વધુ ફળ, એટલે એ સફળ છે, અથવા તો એના ફળ વધુ ઉત્તમ છે. અને સ્મૃતિના આધારે જે બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે એમાં એટલી એ પ્રબળ
અને એનું કારણ માત્ર એટલું છે કે એ વેદ વચન જે છે એ શ્રી પ્રભુના મુખારવિંદથી નીકળ્યા છે અને સ્મૃતિઓની જે વ્યવસ્થા છે એ ઋષિ મહર્ષિ મનુષ્ય प्रकट करी है जीवे। एक दिशा बोध में कर रहा हूं खाली। तो वदंती हे कृष्ण घना એ હું હમણાં સ્મૃતિનો ચાર્ટ બતાવીશ જ્યારે પેલા પ્રમાણ પ્રમેયમાં આવીશ એટલે એ વખતે હું તમારો આ પ્રશ્ન ક્લિયર કરી દઈશ। એટલે કહે છે કે હે કૃષ્ણ આ રીતે શ્રેયાંસી, શ્રેય એટલે કલ્યાણ અને કલ્યાણ એટલે મોક્ષ। હે કૃષ્ણ મનુષ્ય જીવાત્માની મુક્તિની બાબતમાં અનેક જે મહાપુરુષો છે, ઋષિ મહર્ષિઓ છે, એ બ્રહ્મવાદી ઋષિઓ જુદી જુદી વાત આપણને બતાવી રહ્યા છે। એનું કારણ શું? આ પ્રમાણે શ્રી ઉદ્ધવજીએ જ્યારે પ્રશ્ન મૂક્યો એના જવાબમાં ભગવાન કહે છે, જો ત્યાં વાંચો આપ, કાલેન નષ્ટા પ્રલયે વાણી ઇયમ વેદ સંગીતા। એટલે ભગવાને ત્યાંથી કહેવાની શરૂઆત કરી કે જ્યારે જ્યારે પ્રલય થાય છે ત્યારે ત્યારે કાળના વેગથી, સમયના વેગથી જે હું પ્રલય આ રીતે કરાવું છું એ પ્રલયથી વેદનો યથાર્થ જ્ઞાન દરેક સમયે સમયે પ્રલયમાં એ તિરોહિત થઈ જાય છે અને તે પછી જ્યારે પુનઃ હું સર્જન કરું છું ત્યારે પુનઃ એ વેદના જ્ઞાનને હું પ્રગટ કરું છું। તેથી કહે છે કે મયા આદૌ બ્રહ્મણે વેદ સંગીતા, વેદ નામની જે વિદ્યા છે એને હું એ પ્રમાણે પછી શ્રી બ્રહ્માને ગ્રહણ કરાવું છું। આ પ્રમાણે બતાવી અને જે શ્લોકોમાં બીજા જે ક્રમ છે એને સંપૂર્ણ કહેતા આગળ આજ્ઞા કરે છે કે મન માયા મોહિત ધિયઃ। તેથી હે ઉદ્ધવ, તમે સમજવાનો પ્રયાસ કરો। શ્રી ઉદ્ધવજીએ જે પ્રશ્ન કરેલો, હવે એ જવાબ ઉપર આવું છું। પ્રશ્ન ઉદ્ધવજીએ શું કર્યો એ તમને યાદ હોવું જોઈએ, કેમ કે એ મેં તમને બતાવ્યું। તે પ્રશ્નના સંદર્ભમાં ત્યાં કહે છે ભગવાન કે મન માયા મોહિત ધિયઃ। હે ઉદ્ધવ, આ જુદા જુદા મહર્ષિ ઋષિઓએ જે પોતાના મત અભિગમ પ્રગટ કર્યા છે જુદી જુદી રીતે, એમાં એમનો વાંક નથી। મન માયા, મારી માયા વડે મોહિત ધિયઃ, એમની બુદ્ધિને હું મોહિત કરી દઉં છું। જેની પાસે જે કેવડાવવું છે ને જે પ્રગટ કરાવું છું એ પ્રમાણે એની બુદ્ધિ હું કરી દઉં છું। મોહિત ધિયઃ પુરુષાઃ, આ જે બધા પુરુષો છે એ મારા માયાથી મોહિત થઈને હે પુરુષર્ષભ, મારી વાત તમે બહુ સારી રીતે સમજી શકશો કેમ કે તમે પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ છો, કેમ કે તમે મારા ભક્ત છો। હે પુરુષર્ષભ, પુરુષ અને ઋષભ એ બંને મળી ગયા અને પુરુષર્ષભ શબ્દ બની ગયો। વદંતી અનૈકાંત્યાદિ યથા કર્મ યથા રુચિ, મેં જેટલા પ્રકારની, જેટલા નામ રૂપ ધારણ કરીને જેટલા સ્વભાવવાળી સૃષ્ટિ મેં પ્રગટ કરી છે એ સંપૂર્ણ સૃષ્ટિમાં મારા અંશ જીવાત્માઓએ જેટલા બધા સ્વભાવ અને રુચિઓ, ભિન્ન ભિન્ન અધિકાર જે ધારણ કર્યા છે તે પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન રુચિ, અધિકાર, સ્વભાવ અનુસાર હું તે ઋષિઓ વડે તે જીવોના કલ્યાણ માટે હું તે પ્રમાણે માર્ગો પ્રગટ કરાવું છું। आई होप यू आर क्लियर। इतनी बात अपन को स्पष्ट समझ में आ रही है, बराबर? એટલે આ બે વાતના સમાધાન થયા। એટલો એક તો દિશાબોધ આપણને શ્રી મહાપ્રભુએ આમાં કરી આપી અને બીજું એક કારણ બતાવ્યું કે લૌકિક પુરુષાર્થની વ્યવસ્થામાં મતભેદ કે જુદા જુદા અભિગમો શા માટે છે, भिन्न भिन्न अभिमत क्यों है, ठीक है ना। अब ये बता के
ચોથો શ્લોક છે એની ઉત્થાનિકા અથવા એના માટે એક બીજો શબ્દ છે આભાસ. એવા બે શબ્દો છે જે યાદ રાખશો તો તમને આગળ કામમાં આવશે. ઉત્થાનિકા અને આભાસ. અને ઉત્થાનિકા કે આભાસના ઘણા ભેદ હોય, જે ભેદો આજે બતાવવા નથી, પણ એના પણ ભેદ હોય. જુદા જુદા પ્રકારની ઉત્થાનિકાઓ હોય, જે હોય. પણ આ ઉત્થાનિકા એટલે ઉપરની જે ચોથા શ્લોક ઉપર જે 3 પંક્તિઓ છે, જે ત્રીજા શ્લોકના સમાપન પછી આવી રહી છે. ખ્યાલ આવે ને? એ 2 કે 3 જે કહી દો તમે, પેલો એક જ અક્ષર છે નીચે શબ્દ, એટલે 2 પંક્તિઓ કહીએ. એ 2 પંક્તિ ઉત્થાનિકા રૂપમાં છે. અને એમાં 2 વાતનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે કે એક તો લૌકિક તત પ્રવક્ત્રીણામ ઋષિણામ આનંત્યાત, લૌકિક પુરુષાર્થો અને તે પુરુષાર્થોનો નિર્દેશ કરનારા ઋષિઓ. लौकिक जो ऋषि महर्षि के बनाए भय पुरुषार्थ, बताए भय पुरुषार्थ हैं, वो पुरुषार्थ और उन पुरुषार्थन को बताने वाले जो ऋषि महर्षि हैं वो अनेक हैं. अनंत्यात यानी अनंत, अनेक है. यालिए उनकी जितनी भी कथन, उनके जितने भी कथन हैं, यानी तेओना जे स्टेटमेंट છે બધાના, ધર્મ બાબત, अर्थ बाबत, काम बाबत અને મોક્ષ બાબત, वो सारे बताए गए पुरुषार्थन में जो हेयोपादेयता है, देखो शब्द वहां हेयोपादेय है. हेयोपादेय જે ત્યાગવા જેવું હોય એને હેય કહેવાય, અને જે ગ્રહણ કરવા જેવું હોય એને ઉપાદેય કહેવાય. એટલે ત્યાગ કહો કે હેય કહો, અથવા એક ત્રીજો શબ્દ છે શાસ્ત્રોમાં જે ઘણી વખતે આવશે, હા ન, હા અને બેટરી તરી जा रही थी. મારી વાત સમજાઈ? 3 શબ્દો બંનેના બતાવ્યા મેં. એટલે એમાં ગ્રહણ કરવા યોગ્ય શું છે, કેટલું છે, અને એ ઋષિઓની વાણીમાંથી છોડી દેવા જેટલું કેટલું છે આપણા માટે. એ કોના માટે? બધા માટે નહીં. તે સ્વભાવમાં માટે તો તે યોગ્ય છે જ. કેમ કે આપણે પુષ્ટિમાર્ગીય સ્વરૂપ લઈને આવ્યા છીએ, એટલે સ્વભાવ લઈને આવ્યા છીએ. એ ભક્તિ માર્ગ કે શરણાગતિનું વર્ણ લઈને આવ્યા છીએ. તેથી આપણને આપણા માટે જે યોગ્ય છે એ જ ગ્રહણ કરવા છે, જે અયોગ્ય છે એને ગ્રહણ નથી કરવા, એનો ત્યાગ કરવું છે. એટલે એ બતાવ, એને કઈ વસ્તુ ગ્રહણ કરવી અને કઈ ન ગ્રહણ કરવી એને બતાવવા માટે, ઠીક છે ને? અને એની સામે વૈદિક પુરુષાર્થ નિસ્સંદિગ્ધ છે, એ બાબતમાં સંદેહ રાખવો નહીં કોઈ દિવસ. આ 2 વાતનો નિર્દેશ હવે આગળ કરવામાં આવે છે. વૈદિક ઇન્ડિસ્પ્યુટેબલ, અને તેથી આજે પણ આપણે વેદના પુરુષાર્થોનો આશય કેરી આઉટ કરી રહ્યા છીએ. હું અગેન એ રિલેશન બતાવતો રહીશ. અને એમાં કેટલું યોગ્ય છે ગ્રહણ કરવું અને કેટલું નથી, એ હવે આખી વ્યવસ્થા કહેવામાં આવે છે. પૂર્વ પીઠિકા, પ્રાક કથન. ટેકનિકલી ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઉત્થાનિકા અથવા આભાસ. અને ઉત્થાનિકાના જુદા જુદા પ્રકાર છે. उत्थानिका के लगभग 6 के 7 भेद बताए, जैसे प्रश्नात्मिका, जिज्ञासात्मिका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आक्षेपात्मिका, જ્યારે વાક્ય કંઈક આક્ષેપ કરીને કંઈક આગળ આક્ષેપ આવતો હોય, એ આક્ષેપને જે બતાવે આભાસ, એ આક્ષેપાત્મક છે. કોઈ પ્રશ્ન, કોઈ જિજ્ઞાસા ઊભી થતી હોય તો એ પ્રશ્નાત્મક છે. આ પ્રમાણે જુદા જુદા એના પ્રકાર. अब आगे कुछ लोग पढ़ो. એટલે આ 2 વસ્તુ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ ને. એક તો એમાંથી કેટલો હેયોપાદેય છે, કેટલો ગ્રહણ કરવા યોગ્ય અને છોડવા યોગ્ય, અને લૌકિક અસંદિગ્ધ છે, એમાં કોઈ ડાઉટ છે નહીં. આ 2 તથ્ય આગળ બતાવી છે. લૌકિકાંસ્તુ પ્રવક્ષ્યામિ વેદાદ્યાદ્યા અતઃ સ્થિતાઃ. વેદાદ આદ્યા યતઃ સ્થિતાઃ.
ધર્મશાસ્ત્રાણી નીતિશ્ચ કામશાસ્ત્રાણી ચ ક્રમાત. ત્રિવર્ગ સાધકાનીતિ બાકીનું આખું બોલી જાઓ. ત્રિવર્ગ સાધકા નીતિ ન તન્નિર્ણય ઉચ્યતે. હવે એમાંથી આપ પદાર્થ જુદો પાડીને પહેલા બતાવીએ. લૌકિકાન તુ પ્રવક્ષ્યામિ અતઃ આદ્યા વેદાત સ્થિતાઃ. બસ અત્યારે અહીં સુધી જો લૌકિકાંતુ પ્રવક્ષ્યામિ, લૌકિક પુરુષાર્થોને તો હું એની વ્યવસ્થાને તો હવે હું કહીશ આગળ. શ્રી મહાપ્રભુને પ્રતિજ્ઞા કે વચન કહ્યા. લૌકિક પુરુષાર્થોને તો હવે હું અહીંયા કહીશ. તો આપણે જે ગુજરાતીમાં તો બોલ્યો કે નહીં એ જ અર્થમાં અહીંયા તું છે. ઠીક છે. કારણ શું? ખાલી લૌકિકની બાબતમાં કેમ આપ કહેશો? તો કે છે કે વેદાદ આદ્યા, પહેલાનો જે પહેલો ડિવિઝન છે અલૌકિકનો એ તો વેદમાં સ્થિત છે અને અનડાઉટેડ છે, એમાં કોઈ સંદેહ છે નહીં. તેથી અનડાઉટફુલ હોવાના કારણે, અસંદિગ્ધ હોવાના કારણે તે બાબતમાં વિચારની અપેક્ષા કે અવકાશ છે જ નહીં. તેથી એ વ્યવસ્થા વેદથી જાણી લેવી જોઈએ. જે વ્યવસ્થામાં સંદિગ્ધતા છે એ વ્યવસ્થાને હું તમને સ્પષ્ટ કરી આપું છું. વેદાદ આદ્યાયત સ્થિતા ધર્મશાસ્ત્રાણી ગૃહ્ય સૂત્રાણી ચ નીતિઃ કામશાસ્ત્રાણી ક્રમાત ચ ત્રિવર્ગ સાધકાની ઇતિ તત નિર્ણયઃ ન ઉચ્યતે. જો હવે આમાં થોડાક સમજી લેજો, કેમ કે અમુક શબ્દ એ મારા ઉમેરેલા છે એમાં, એટલે તમને એમાં મૂળ શ્લોકમાં નહીં મળે. એક તો જે ચ મૂળ શ્લોકમાં જે ચ આવ્યો છે ને, તમે જુઓ બીજી પંક્તિમાં એટલે ચોથા શ્લોકમાં ઉત્તરાર્ધમાં ચ નો 2 વખત પ્રયોગ છે. બરાબર ને? હવે એક ચ નો અર્થ છે ધર્મશાસ્ત્રની સાથે સાથે આપણા કર્તવ્યનો વિધાન કરનારા સૂત્ર સાહિત્ય પણ કહેવામાં આવેલું છે. જે સૂત્ર સાહિત્ય મેં તમને જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારે પણ મેં નિર્દેશ કરેલો, અને ફરી એક વખત રિવિઝન માટે તમારું અમદાવાદના આ સત્રનું પહેલું ચાર્ટ કાઢી લો. આગળનું સૌથી પહેલા નીકળ્યા ને? જમણી બાજુ આગમના સેક્શનમાં લખેલું છે ત્યાં એ આનું વિભાજન છે. હજી સમજી લો આગળ. તેથી એક આ સૂત્રોનું વિભાજન છે. 4 પ્રકારના સૂત્ર આવ્યા, અને પછી પ્રધાન અને ઉપસ્મૃતિ કરીને બીજું એક સેક્શન આવ્યું, અને ત્રીજા સેક્શનમાં કલ્પ સૂત્રો આવ્યા. આ સ્મૃતિના 3 પારિભાષિક વિભાજનો છે. જ્યારે જ્યારે એની જરૂરિયાત પડશે ત્યારે હું તમને સમજાવીશ ફરી. સ્મૃતિના 3 વિભાજન છે. પેટા વિભાગ, એક સૌત્ર સૂત્ર વગેરેનો, બીજો સ્મૃતિનો, અને ત્રીજો કલ્પ સૂત્રનો. ઇઝ ઇટ ઓકે? હવે આપણે ચાર્ટ ઉપર આવી જઈએ ફરી. એટલે ગ્રહ્ય સૂત્રાની સમજમાં આવી ગયું ને? ત્યાં ગ્રહ્ય સૂત્ર એક વચન છે, એને જ્યારે બહુવચન કરી દઈએ તો ગ્રહ્ય સૂત્રાની થઈ જાય. બાકી તો નીતિ છે. એટલે ધર્મની વ્યવસ્થા માટે આપણે 2 ગ્રંથ સમજવાના, ધર્મશાસ્ત્ર અને ગૃહ્ય સૂત્રો. એ બંને સમજી લેવાના. અર્થ માટે નીતિશાસ્ત્ર અને કામશાસ્ત્ર એ કામ માટે. આવી ગયું સમજમાં? અને તેથી શ્રી મહાપ્રભુ બતાવે છે કે એને ક્રમ પ્રમાણે સમજવું જોઈએ. ક્રમાત, ક્રમથી ધર્મ, અર્થ અને કામ. હવે એ ત્રિવર્ગ સાધક છે